So my dear friends, we are coming to the, after completing the three laws, we are coming to the next law. And here I am saying this is the Gay-Lussac's law of gaseous volume. I give the statement in a different way. Just say, listen carefully what I am saying. When gases combine in a chemical reaction, reactant and products bear a simple whole number ratio, provided all gases are at same pressure and temperature. मी काय सांगतोय ते नीट लक्ष देऊन ऐका. मी काय सांगितलं, when gases, फक्त गॅसेसच रिॲक्ट होतात. when gases combine in a chemical reaction, reactant and product bear a simple whole number ratio. कशाचा? by volume. पण कधी? when all are under same pressure and temperature. मी उलटा पण लॉ सांगू शकतो. कसं? मी जनरली असं सांगतो, पुस्तकाने असं लिहिलंय, पण मी जनरली असं सांगतो, अंडर आयडेंटिकल कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर. म्हणजे जेव्हा प्रेशर आणि टेम्परेचर सेम असेल. सो आय एम स्टार्टिंग अंडर आयडेंटिकल कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर, when gases combine in a chemical reaction, reactant and product bear a simple whole number ratio. I can show you it in number of examples. Just check it. Suppose the nitrogen is reacting with, suppose nitrogen is reacting with hydrogen. Now if I say the nitrogen is reacting with hydrogen, you can check, it is a N2 reacts with H2 to form ammonia, but this is not a balanced chemical reaction. I have to balance it. So I will say N2. So I say here it is a 2. So it is a 2NH3, but 3 to the 6. So I should have to write here 3. But here you can clearly observe nitrogen, hydrogen, and ammonia. All are in the gaseous phase. All are in the gaseous phase. So it is a 1, 3, and 2. What it indicates? 1 volume of nitrogen reacts with 3 volume of hydrogen to form 2 volumes of ammonia. So if you find the ratio, that bears a simple whole number ratio. That bears a simple whole number ratio. So I repeat a statement. Under identical conditions of temperature and pressure, काय झालंय? सेम कंडिशन आहेत. कोणाच्या? टेम्परेचर आणि प्रेशरच्या. तेव्हा काय होतंय? when gases combine in a chemical reaction, reactants and product bears a simple whole number ratio. Okay, same thing I can go for one more. वरतीच लिहिलेलं करायला पाहिजे असं काही नाही. I can say H2 plus Cl2 gives you 2HCl. You might not be knowing the hydrogen chloride whenever obtained is always in gaseous form. Whenever you decrease the temperature, that will be converted into the liquid, and the liquid which is obtained is at very high concentration. ऍसिड कधी आहे तसं वापरत नाही आपण मित्रांनो. आपण ते घेतो आणि डायल्यूट करतो, एवढं कॉन्सन्ट्रेटेड असतं. बट द थिंग वाय आय एम सेइंग दिस, because here hydrogen, chlorine, and HCl all are in gaseous phase. So I can say this is 1 in volume because the 1 mole of hydrogen, we know that we have already seen something in the previous lectures. 1 mole of any gas at STP, मी STP म्हटलं म्हणजे स्टँडर्ड टेम्परेचर अँड प्रेशर 22.4, 22.4 liter required. So 1 volume, and here it will produce 2. Again, if you check, it bears a simple whole number ratio. So I lastly repeat, मी तिसऱ्यांदा चौथ्यांदा स्टेटमेंट रिपीट करतोय. Under identical conditions of temperature and pressure, when gases combine in a chemical reaction, reactants and product bears a simple whole number ratio by volume. Full stop. Any doubt? सर Yes. सर जे तुम्ही आता हे 1, 3 आणि 2 लिहिलंय ना वर N2 plus 3H2 च्या ह्याच्यामध्ये, तर ते रेशिओ मध्ये लिहिताना कसं लिहिणार? 1:3:2 लिहिणार का काय वेगळं? 1:3:2 लिहिणार. I will say nitrogen is to hydrogen is to ammonia is in the ratio 1:3:2. Okay, sir. So that's why I have shown it just below it, because I am having a limitation for space. Yes, anyone is having any else doubt? Please. No, sir. Sure.
Then write the statement in your own way. I am always requesting the meaning should be same, the words can differ. हा बोला, अजून कोणाला तरी काहीतरी डाऊट होता. Shall we? Yes. तू काल का नव्हतीस लेक्चरला? तू मधून मधून कुठे गायब होतेस? कंटाळा आलाय का तुला? हॅलो, तेवढं तर उत्तर दे का त्याचाही कंटाळा आलाय? बंदच केलं तिने, गेली बहुतेक. ओके, अभिषेक, अभिषेक कळालंय का तुला मित्रा? Yes, sir. येस, डू यू हॅव एनी प्रॉब्लेम? No, sir. शुअर? ओके, झालंय सगळ्यांचं? सर एकदा फक्त लास्ट टाइम सांगा ना. येस, आय विल रिपीट 10 टाइम्स. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. एक सोप्या भाषेत आधी मराठीत सांगतो, कारण लोकांना जेव्हा कळत नाही तेव्हा मी प्रेफर करतो, मग मी इंग्लिश मध्ये सांगतो आणि मग तुम्हाला पाहिजे त्या लँग्वेज मध्ये. एक लक्षात घ्या, एक कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि प्रेशर आहे. त्या प्रेशर आणि टेम्परेचरला जर कुठलेही दोन गॅस रिॲक्ट झाले आणि त्यांचं प्रोडक्ट पण गॅसियस असेल तर रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट यांचा रेशो सिंपल होल नंबर असेल. आता मी कसं सांगतो, अंडर आयडेंटिकल कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर, under identical conditions of temperature and pressure, when gases combine in a chemical reaction, reactants and products bears a simple whole number ratio by volume. So in this case, if we observe, the nitrogen and hydrogen are reacting to form ammonia. So we should have to first balance it. I have written only the N2 plus H2 gives you NH3, but I have balanced it, so it is a N2 plus 3H2 gives you 2NH3. But if I find out the ratio, I know that जेव्हा व्हॉल्यूम 1 असतं, मोल 1 असतं, त्याला लागणारी स्पेस तेवढीच असते. हे 9th ला झालंय आपलं, because the 1 mole of any substance at STP requires 22.4 liters, म्हणजे तेवढी आहे. मी 3 मोल घेतलं तर त्यात 3 पट जागा लागेल. So the thing is that if N2 is 1 mole, hydrogen is 3 mole, and ammonia form is 2 mole, but the volume required under same temperature and pressure is also same. So the ratio of nitrogen, hydrogen, and ammonia here is 1:3:2. Similar thing, I can say hydrogen reacts with chlorine to form HCl. Here the hydrogen is to chlorine is to HCl. The ratio is 1:1:2, which is a simple whole number ratio by volume. Yes, is it clear? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Should I clear the board, dear friends? Yes. Yes sir. Yes. ओके, वन मोर रिक्वेस्ट, कोणाला जर काही डाऊट असतील याच्यात, जर असं वाटलं की अरे सरांनी काहीतरी हे केलं, तर मी आजपासून जसा आहे तसा व्हिडिओ युट्यूबला अपलोड करणार आहे. म्हणजे बाहेरच्यांनी बघू देत ना बघू देत, पण तुम्ही लेक्चर मध्ये होता तर तुम्हाला माहित पाहिजे कुठे काय डाऊट आला होता. सो यू कॅन सबस्क्राईब दॅट channel and you can go through the lecture if you have any doubt. Okay? Okay, sir. And the Yes sir. YouTube channel will be RS Academy Pune. RS Academy Pune. Okay? Okay, sir. Yeah. Yes. So I'm moving to the next one. Just I'm asking. This is a problem which is not, such problems are not given in book. I ask you, can you solve this? Just read carefully, and if anyone can give me the clue. These are the questions which I am expecting की अशा टाइपनी जेईला सुरुवात करायला पाहिजे. Yes, anyone? I read carefully. When 100 ml of methane CH4 burns, it produces CO2 and H2O. Find volume of oxygen required and CO2 produced. Yes, anyone? Yes, dear friends, anyone?
सर त्यांचे मोल्स काढून मग त्यांचा व्हॉल्यूम काढू शकतो. Yes, आधी why not? बॅलन्स You can. करायला लागेल. You can. Should I start? Yes. Okay. Just see what I am doing. The first thing what they say, the methane is burnt. Whenever it is burnt, that means that is a combustion. CH4 plus O2 gives you CO2 plus H2O. Now the second thing, you should have to balance. So the carbon on both the side is same. So I am concentrating on hydrogen. On the left side there are 4. So I write 2 on the right side. So it becomes 2H2O. Now the number of oxygen atoms on the right side are 4. So it is 2O2. What it indicates, I will say, according to the Gay-Lussac's law, it is 1:2:1:2. Isn't it? Yes, no? Yes. Yes. Yes, That sir. means what it indicates, if I am having 100 ml of CH4, that is methane, I will require twice, because it is the ratio, I will require twice of O2. That means it is 200 ml. And the CO2 produced is single, that is equal to CH4. So that is also 100 ml. So this is the method to calculate. I'm not asked you to calculate the water, because in number of cases it is gas, but it might be also in liquid. It might be possible. बरोबर आहे ना? पण घरात गॅस पेटवल्यावर जनरली लिक्विड नाही बाहेर पडत, because that is in the gaseous form, but it might be possible. So I say when 100 ml of CH4 burn, it produces CO2 and H2O. So this is the way in which you can form a question for any law. Do you want to write anything or should I proceed? सर तिथे H2O किती येणार? 200 ml येईल ना? 200 ml येईल जर तो गॅसियस असेल तर. म्हणूनच मी रेशो लिहिलाय, कारण तो गॅस आहे, कारण गॅस बर्न केल्यावर जो H2O तयार होतो दॅट इज जनरली इन गॅसियस फॉर्म. जर तो लिक्विड असेल तर त्याचा रेशो लिहिला जात नाही का? द Gay-Lussac's law is only for the gaseous. You can observe the heading, Gay-Lussac's law of gaseous volume. Okay. सर मग तिथं हे केलं असेल का? म्हणजे तिथे दिलं असेल का ते H2O लिक्विड मध्ये का ते काही देत नाहीत असं. ते असं काही देत नाही. ते 12 झाल्यावर एक्झाम आहे, तोपर्यंत तुम्हाला रिॲक्शन वाचली की कळायला लागतं, येस इट शुड बी इन लिक्विड फेज. दॅट्स व्हॉट वी हॅव टू ऑब्झर्व इन नेक्स्ट 2 years. ओके सर. या कोणाला काय नोट करायचंय और शुड आय प्रोसीड? Proceed. Okay. Next law, which we have already seen in 9th, the law is similar but not same. What? Under the identical conditions or same conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecules. अतिशय सोपा 9th ला झालेला लॉ आहे, Avogadro's law. Under the same conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecules. याचा अर्थ काय ते सांगतो. जर समजा माझ्याकडे 1 मोल सबस्टन्स असेल मित्रांनो, इफ आय एम हॅव्हिंग 1 मोल सबस्टन्स, तर त्याला लागणारी स्पेस किती असते? 22.4 लिटर. मी हे काय सांगतोय, हे कधी पण नाही ऍट एसटीपी. पण मी एसटीपी ला दुसरा गॅस घेतला, तोच नाही घेतला, इथं CO2 होता, पण थोड्या वेळाने मी अमोनिया घेतला आणि तो 2 मोल घेतला, तरी मला माहितीये 1 मोलला कुठलाही गॅस घेतला तर 22.4 म्हणजे 2 मोलला लागणारी स्पेस काय असेल? 44.8 लिटर. कधी? एसटीपी. आता मी एसटीपी सोडून समजा टेम्परेचर कमी जास्त केलं तर एकाच व्हॉल्यूम नाही बदलणार, व्हॉल्यूम दोघांचं कमी होईल किंवा दोघांचं जास्त होईल. सो व्हॉट द थिंग इज, अंडर द सेम कंडिशन्स ऑफ कोणाच्या? टेम्परेचर अँड प्रेशर. अंडर द सेम कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर, equal volumes of all gases, equal volumes of all gases contain equal number of molecules. म्हणजे जेवढं व्हॉल्यूम आहे त्याच्यावर डिपेंड त्यात किती मोल असतील. म्हणजे 22.4 लिटर आहे, 1 मोल आहे, 44.8 आहे,
2 मोल आहे. मी फक्त एसटीपी ला सांगतोय कारण तुमच्या डोक्यात आतापर्यंत फक्त एकच कंडिशन आहे एसटीपी. ऑलवेज द कंडिशन माइट नॉट बी सेम, पण एक लक्षात घ्या, त्याच प्रेशर आणि टेम्परेचरला तेवढेच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घेतलं तर त्याला सेम स्पेस लागेल, किंवा सेम स्पेस असेल तर त्यात असणारे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स काय असतील, सेम असतील. So under identical conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecules. कळालंय का? येस सर, परत एकदा सांगा ना. सांगणार. मी हे थोडं क्लिअर करून सांगतो कारण काही लोकांना 9th आठवत नाहीये. मी जर एक गॅस घेतला, सपोज अमोनिया घेतला, अमोनिया मी 17 ग्रॅम अमोनिया घेतला, म्हणजे किती मोल घेतला, अशी परिस्थिती आहे. हा, सो 17 ग्रॅम ऑफ अमोनिया मीन्स व्हॉट? इट इज NH3, नायट्रोजन इज 14 प्लस 3 into 1, so it is 17. That means I have taken 1 mole of ammonia. 1 mole of ammonia घेतला आणि मी तो स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशरला ठेवला. किती स्पेस लागेल 1 मोल ला? हेच 22.4 लिटर. आता मी थोड्या वेळाने मी CO2 घेतला आणि तो 88 ग्रॅम घेतला. 88 ग्रॅम घेतला म्हणजे किती घेतला? आता लोकांना हे कळत नाही. 12 plus 32 that is equal to 44 is molecular mass. 88 upon 42 that means it will contain 2 mole. इथं आणि किती मोल होते? 1 मोल होते, बरोबर आहे. याला किती स्पेस लागली होती? 22.4 लिटर. याला किती लागणार आहे? 44.8. बरोबर आहे. आता जर समजा मी अजून 1 मोल अमोनिया घेतला, अजून 1 मोल अमोनिया घेतला त्याच टेम्परेचर प्रेशरला आणि त्या अमोनियात टाकला, तर किती स्पेस लागेल अमोनियाला? पण मी अजून 1 मोल अमोनिया ह्यात ऍड केला, 44.8 लिटर. अगेन इट रिक्वायर्स 22.4. दॅट मीन्स इट रिक्वायर्स अगेन 44.8. इथे लागणारा स्पेस आणि इथे लागणारा स्पेस सेम आहे का? Yes. Yes. So that's what we are saying. Under the same conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecule. कारण ह्याचे मोल्स किती झाले आता? 2. ह्याचे पण किती मोल झाले आता? 2. 2 मोल म्हणजे किती मॉलिक्यूल? येस, एनीवन? 2 मोल म्हणजे किती मॉलिक्यूल मित्रांनो? 2 into Avogadro number. That's good. That is a 6.022 into 10 raised to 23. मग गॅस कुठला करणार असे ना? नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आर सेम, हे आपल्याला कळायला पाहिजे, नाही तर मग आपला गोंधळ होतो. सो ऑलवेज कीप इन माइंड की हा जो पॉइंट आहे तो आपल्याला कळायला पाहिजे. एनी प्रॉब्लेम? लिहिता स्टेटमेंट? या, मी थांबतो 2 मिनिट. डन सर. येस, डन सर. हा, बाकीचे झालं सर. दॅट्स गुड. झालंय सगळ्यांचं? Yes. शुड आय क्लिअर द बोर्ड? सर 2 मिनिट थांबा ना. थांबलो 1 मिनिट. हा, लिहा. हा सर, झालं. ओके. नाव आय आस्क यू, मी थोडा मागे जातो. डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी 9th ला झालेले पॉइंट होते आणि फार इंटरेस्ट मध्ये मी बऱ्याच जणांना सांगतो, पण लोक पाठ करून येतात आणि काहीतरी भलतच सांगतात. अगदी सोपी आहे तुमच्या दृष्टीने, आता ती थिअरी फार सोपी आहे. कॅन एनीवन रिवाइज, रिपीट? येस, कोणाला आठवतीये? कोणी 9th मध्ये होतं यातलं कधी?
हो मग सांगा सर. सांगा ना तुम्ही लोक. येस एनीवन? येस सर. बोला ना. Sir, हा बोल. matter is made up of very small indivisible particles called atoms. Very All good. the atoms of an element are identical in all respect. Okay, That very is good. mass, shape, size. Yes. Atoms cannot be created or destroyed in any chemical process Very good. or reaction. अजून when two different Compounds are formed. when two different elements combine together they form a compound if they combine in a fixed ratio. म्हणजे दोन वेगळे एलिमेंट फिक्स रेशो मध्ये कंबाईन झाले तर आपल्याला काय मिळतं? कंपाऊंड. So when the different elements combine in a fixed ratio they give you the compounds. And anything else? Chemical reactions involve reorganization of atoms. Yes, or rearrangement, reorganization, combustion, and the number of things. So this is already seen in Dalton's atomic theory. ही यासाठी इथे टाकलीच नाहीये की तुम्हाला डाल्टन्स atomic theory यायला पाहिजे. आता तुम्हाला हे माहिती असायला पाहिजे फक्त की atoms of the same element are having same properties and atoms of the different element are having different properties. Second thing, compounds are formed whenever the different elements combine in a fixed ratio and they can rearrange or they can reorganize. So I'm not going to concentrate on Dalton's atomic theory much कारण तुम्हाला पॉइंट माहिती आहेत तरी माहित नसतील अगदीच लोकांचा फारच प्रश्न असेल तो यू कॅन ऍटलीस्ट हायलाइट और राईट डाऊन द मेजर पॉइंट्स म्हणजे तुम्हाला पाहिजे तेवढेच पॉइंट 2-3 शब्दात लिहू शकता तुम्ही. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर नसेल तर आपण पुढे जाऊयात. तुमचं झालं की मला सांगा. आय विल प्रोसीड. डन सर. ऑल? Yes, sir. Done. व्हेरी गुड. मुलांना तुमचा आवाजच येत नाही. काय प्रॉब्लेम कोणाला? काय कळत नाही मला. डन सर. व्हेरी गुड. आता सगळ्यात महत्वाचा फॅक्टर मी फाउंडेशन मध्ये बऱ्याच वेळा घेतले. काही लोक नव्हते आधी पण मी त्याच्यापासून जातो कारण लोकांना बऱ्याच गोष्टीतला फरक कळत नाही म्हणून मी तिथपर्यंत बेसमध्ये जाणार आहे. पहिली गोष्ट ऍटॉमिक मास म्हणजे काय कोणी मला सांगेल? इथं वाचून काय नाही. व्हॉट इज ऍटॉमिक मास? सर पी प्लस आहे. पी प्लस प्रोटॉन Yes. प्लस न्यूट्रॉन. We generally say atomic mass is nothing but the proton plus neutron. This is the basic concept. It is perfect. But what is the thing? तुम्ही जेव्हा एखादी गोष्ट घेता नीट लक्ष द्या मी काय म्हणतोय कारण तुमचं म्हणजे कन्फ्युजन संपेल. तर एक प्रोटॉन आणि एक न्यूट्रॉन ह्यांचं मास एक्झॅक्ट सेम असतं का? येस. आपण म्हणतो दे आर नियरली सेम आणि इलेक्ट्रॉन इज व्हेरी लाइटर दॅन देम. बट अगेन द थिंग इज वी कन्सिडर both the proton and neutron as one, but it is something like 1.000 something like that. So the thing is that जेव्हा तुम्हाला कंपेअर करायचं असतं तेव्हा एक्झॅक्ट कशाची तरी कंपेअर करायला लागतं. म्हणजे काय तुम्ही दुकानात जाताना 1 किलो आणता पण ते 1 किलो आहे हे कशावरून ठरतं? त्याच्याकडे 1 किलोचं मास असतं आणि मग तुम्ही दुसऱ्या बाजूला तुम्ही तेवढं घेता आणि ठरवता अरे हा हे 1 किलो आहे त्याशिवाय काही कळत नाही. सो द सेम थिंग तुम्हाला काहीतरी रेफरन्स पाहिजे. सुरुवातीला लोक हायड्रोजनचा रेफरन्स घ्यायचे पण नंतर ते बंद झालं का? आता हायड्रोजनची अवेलेबिलिटी अँड रिएक्शन्स आर नॉट पॉसिबल विथ एव्हरी एलिमेंट. सो नाउ अ डे whenever we say the mass atomic mass should have to be calculated we generally compare with mass of carbon. आता कार्बन बरोबरच का कंपेअर करतात? Because the carbon is the only element on earth it reacts with more than 95% of the elements because its valence is 4. So आणखी त्याच्यापेक्षा पुढची गोष्ट तर कार्बनचा स्वतःचा ऍटॉमिक मास किती आहे? 12 आहे.
पण तुम्हाला कम्पेअर किती काढायचंय? मला माझ्याकडे एक 12 किलोच वजन आहे फक्त, पण मला 1 किलो पाहिजे. मला काय करायला लागेल? मला त्या कार्बनचं 1/12 घ्यायला लागेल. सो ऑलवेज 1 AMU atomic mass unit is defined as mass exactly equal to 1/12 of the mass of carbon atom. So always keep in mind it is the 1/12 of mass of carbon atom. सेकंड थिंग, आपण जनरली काही लिहितो, पण कायम लक्षात ठेवा, एवढ्या डेप्थ पर्यंत मी जातोय कारण सांगतो. whenever I say it is at 1 atomic mass unit, that is nothing but 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्रॅम. हे आपण आपल्या डोक्यात असतं, अरे 1 AMU म्हणजे 1 ग्रॅम, असं नसतं. आपण ते काय येतं तर पुढे गेल्यावरती पॅटर्न कळेल तुम्हाला. बट दिस इज द थिंग. सो बेसिक एकच गोष्ट माहित पाहिजे, 1 AMU म्हणजे काय? इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन ॲटम. अँड देअरफॉर हायड्रोजन घेतला की आपण म्हणतो 1/12 ऑफ कार्बन म्हणजे हायड्रोजन 1 आहे. मग हेलियम किती आहे बाबांनो? तर हेलियमचं मास 4 आहे. का? आपल्या डोक्यात असतं 2 प्रोटॉन आहेत 2 न्यूट्रॉन आहेत, पण कार्बनकडे 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन आहेत, 12. मग त्याच्यावरून आपण काढतो. बट दिस इज द मेजर थिंग. हा प्रश्न जाऊ देत, तुम्हाला फक्त माहित असायला पाहिजे काढताना प्रोटॉन न्यूट्रॉन वरून काढा, बिकॉज इट इज नियरली इक्वल टू 1. जिथे अगदी पॉइंट मध्ये डिफरन्स आहे तिथे दिलेला असतो पेपर मध्ये. सो दॅट इज नॉट द थिंग. युअर मेथड इज ऍब्सोल्युटली राईट टू फाइंड आउट द atomic mass by adding the proton and neutron, but you should have to know the logic behind that. We always compare it with the 1/12 of mass of carbon atom, which you are observing from 8th or 7th, I think. So you should have to know. जाऊ पुढे. Yes, sir. And this is just for the information which is required. Second thing, अजून एक 9th ला हे असायचं, म्हणजे हा क्वेश्चन 9th ला माझ्याकडे जे लोक होते तेव्हा 9th ला पण मी टाकायचो हा क्वेश्चन. ऍव्हरेज ॲटॉमिक मास. आता पहिली गोष्ट, ऍव्हरेज ॲटॉमिक मास ची वेळ कधी येते? व्हेन वी यूज ऍव्हरेज ॲटॉमिक मास. आता असं होतं की क्लोरीन घेतला, क्लोरीन इज हॅव्हिंग 2 आयसोटोप्स. कोणी मला सांगेल व्हॉट इज आयसोटोप? येस, एनीवन, व्हॉट इज आयसोटोप माय डिअर फ्रेंड्स? Same atomic number but different masses. The elements having the same atomic number but different mass number. मग मी जर क्लोरीन घेतला, if I take the chlorine here, the thing is that in case of chlorine it is 17 and 35. What it indicates? It contains 17 protons, 17 electrons, but the neutrons are different. Here I am saying 17, 37. Again, the protons or electrons are 17. So दोन्हीच्या प्रॉपर्टीज सेम आहे, पण काय बदललं? मास बदललं. आता काय होतं, आपण घेताना 35 घ्यायचं का 37 घ्यायचं? आपण लहानपणापासून ऐकत आलेलो असतो, अरे क्लोरीन इज 35.5, but how it comes out to be? So the thing is that we check the natural abundance of chlorine. So if we observe the natural abundance, म्हणजे निसर्गात सापडतो तसा, the Cl35, that is the chlorine 35 is 75% in nature, whereas chlorine 37 is 25% in nature. So what we want to find out, आपण काय करतो, हे दोन्ही आहेत ना, याचं ऍव्हरेज काढू. म्हणजे जसं तुम्हाला कोणाला तरी आता एका सब्जेक्ट मध्ये 80 पडले, एकाला 82 पडले, 83 पडले, व्हॉट वी हॅव डन, 500 पैकी मार्क आले, सगळे ऍड करा, डिवाइड बाय 500, आणि मग तुम्ही त्याचा पद्धतीने पर्सेंटेजला कन्वर्ट केलं इंटू 100 करून. So the same thing, if I want to convert it into the average atomic mass, what is the average? क्लोरीनचा atomic mass 35 आहे. 9th ला क्वेश्चन होता हा, आणि पर्सेंटेज किती आहे? 75. So it is a 35 into 75. That is the atomic mass into its abundance plus atomic mass of another isotope into its abundance divided by 100. So if you calculate it, it comes out to be 35.5. म्हणजे त्याचं ऍव्हरेज काढलंय. तुम्हाला ऍव्हरेज हा शब्द आता कळतो. एका सब्जेक्टला 10 मार्क पडले आणि एकाला 12 पडले, दोन्हीचं ऍव्हरेज 11 येतं, एवढं कळतं तुम्हाला. So this is nothing but the average atomic mass, and whenever there are the isotopes, in number of cases, if the isotopes, both the isotopes are in abundance, we should have to find out the average atomic mass. पण हा फॅक्टर फार कमी वेळा लागतो. का? तर क्लोरीनलाच ऍव्हरेज ॲटॉमिक मास असतं. हायड्रोजनच्या केसमध्ये तुम्हाला क्वचित ड्यूटेरॉन सापडतो. सेम थिंग तुम्ही बाकीच्या केसमध्ये बघितलं तरी फार क्वचित वेळा
आयसोटोप्स तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात सापडतात. एनी अदर आयसोटोप डू यू नो? Any other element is having isotope? Do you know? Yes. Carbon. कार्बन. किती असतो कार्बन? Carbon 12, carbon 14. Okay, where the carbon 14 is used? असा प्रश्न 9th ला असायचा. Carbon dating. Yes, carbon dating. So at least you should have to know what is mean by the isotope, average atomic mass. I am not going again to the carbon dating, नाही तर अर्धा तास जाईल माझा. But you are much familiar than me, because nowadays the generation knows what is the how the age of the fossils have been calculated. So that is the thing. You should have to know that this is the method to calculate the fossil age, and for that we require carbon 14, but the percentage is very less, so we never find out the average in that case. Okay, so this is the second concept I just want to explain. मी अगदी बेसिक पर्यंत जातोय कारण इथून पुढे मला काही बघायचं नाही की आठवत नाहीये. थर्ड वन इज द मॉलिक्युलर मास. मॉलिक्युलर मास इज व्हॉट? काय करतो आपण? समजा HCl आहे, आपण लिहू. Suppose I am saying it is HCl. What it is? आपण म्हणतो एक हायड्रोजन आहे, एक क्लोरीन आहे. Instead of that, suppose if I say it is a H2O. What is the thing? If I say it is a H2O, 2 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन, 2 हायड्रोजन त्याचं मास 1 प्लस ऑक्सिजन 16, किती आहेत? 1. 16 plus 2 18. What I have done? Molecular mass of the substance is sum, that means addition, sum of the average atomic masses of the atoms of an element which constitute the molecule. जो मॉलिक्यूल तयार झालाय त्याच्यात किती atoms आहेत त्याच्या atomic masses ची addition. So I have given a different example here. If you observe here, I am saying it is H2SO4. It is very clear. हायड्रोजन किती आहेत? 2 आहेत. त्याचा atomic mass किती? 1. सल्फर किती? 32. त्याचे किती atom आहेत? 1. And oxygen are 16. Atoms किती आहेत? 4. So if you add all, what it comes out to be? 98. So molecular mass of the substance is the sum of, डायरेक्टली लक्षात ठेवा, एवढी पाठ करायची गरज नाही, सम ऑफ atomic masses of element present in the compound. यात जेवढे आहेत तेवढे सगळे ऍड करायचे, यू विल गेट द मॉलिक्युलर मास. याची पण प्रॅक्टिस तुम्हाला 10th मध्ये पण आहे, 9th मध्ये पण आहे, बरोबर आहे का? हो. हो सर. तरी पण कोणाला आठवत नाही असं कोणी आहे का मित्रांनो? नो सर. व्हेरी गुड. सगळ्यांना आठवत असेल तर माझं नशीब चांगलं आहे, आणि हे थोड्या वेळात प्रूव्ह होणार आहे. आता तुम्ही काही म्हटले तर तुम्हाला असं वाटेल की सर पुढे चाललेत, पण एक 5 मिनिटांनी आपण प्रूव्ह करणार आहे. अजून एक फॅक्टर असतो, हा जनरली पुस्तकांमध्ये आजकाल दिसत नाही, पण लॅब मध्ये तुम्ही कधी जेईला गेलात तर हा शब्द दिसतो आणि लोक फासतात. फॉर्म्युला मास. मी एका सोप्या भाषेत सांगतो, मॉलिक्युलर मास अँड फॉर्म्युला मास आर सेम, बट द थिंग इज फॉर्म्युला मास इज द टर्म यूज इन केस ऑफ आयोनिक कंपाऊंड. म्हणजे NaCl लिहिलं, HCl लिहिलं तर कधीही ऍक्च्युअली मॉलिक्युलर मास काढायचं नसतं, फॉर्म्युला मास काढतात, अशी मेथड असते. पण आता काय झालंय, आजकाल सगळ्यालाच आपण काय म्हणतो, आपण डायरेक्टली म्हणतो मॉलिक्युलर मास. बट कीप इन माइंड, इफ द कंपाऊंड इज आयोनिक, we never say it is a molecular mass, we generally say it is a formula mass or formula unit mass. So it is NaCl. हे काय आहे? ionic compound आहे. Why? Because I know that Na plus and Cl minus, that means it is an ionic compound. So if I say it is an ionic compound, the thing is, what is sodium? 23, and what is chlorine? 35.5. So what it comes out to be? 58.5. So formula mass of the substance is again the same, the atomic masses of the elements present in the compound, but I say only one this thing. When it is used For for Ionic compounds. ionic compounds. हे मात्र नोट करून ठेवा, कारण तुमच्या ब्रेन मध्ये सगळ्या गोष्टी आत गेल्यावर बाहेर येत नाहीत बऱ्याच वेळा. Done sir. Done. All Yes. Yes sir, done. Yes, sir. सर Yes, एक sir. मिनिट थांबा.
थांबलोय. हा, हे लोक बोला. काही लोक बोलतच नाहीत कधीच. त्यांचा बहिष्कार असतो माझ्यावरती. आणि काही प्रॉब्लेम आला, व्हॉट एव्हर द लँग्वेज यू वॉन्ट, तुम्हाला जसं पाहिजे तसं तुम्ही मला सांगा की सर असा प्रॉब्लेम आहे, इथे प्रॉब्लेम आहे, आय विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. म्हणजे तुम्ही मराठी, हिंदी, इंग्लिश आणि गुजराती एवढ्या 4 भाषा विचारलं तर मी तुम्हाला सांगेन, डोंट वरी. झालं? हा, गुड. Sir, done. डन. आय एम मूव्हिंग टू द मोल विच आय हॅव कवर्ड इन बेसिक्स, पण बरेच लोक नव्हते यातले. सो आय एम कमिंग टू दॅट पॉइंट. व्हॉट इज द मोल? 1 मोल. 1 मोल म्हणजे काय हे आपण 9th पासून बघतोय. दॅट इज इक्वल टू, लोकांच्या डोक्यात एकच असतं, सर दॅट इज नथिंग बट ॲव्होगॅड्रोज नंबर. येस, पण हा आला कुठून, हा प्रश्न असायला पाहिजे होता. So I generally say 1 mole of the substance is 6.022 into 10 raised to 23 असं ॲव्होगॅड्रोने सांगितलं. But 1 mole is the amount of substance that contains as many particles as there in exactly 12 gram of carbon isotope. मग काय झालं, हे जेव्हा 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन आयसोटोप करायची वेळ आली ना, तेव्हा हा फॅक्टर असा आहे की तुम्हाला 1 मोल काढताना जो काही मल्टिप्लिकेशन करता तुम्ही, जर इथे नीट बघितलं, यू कॅन चेक इट हियर, 12 upon 1.9926 it comes out, that is the mass of gram per atom. सो ते कार्बनचा पर ग्रॅमचा नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत. सो इट कम्स आउट टू बी 6.022 आणि हा 10⁻23 वरती जातो. एवढ्या डेप्थ मध्ये कुठे लागत नाही, पण तुम्हाला ऍटलीस्ट हे माहित असायला पाहिजे ॲव्होगॅड्रोनी कुठून तरी नंबर उचललेला नाहीये, त्याला वाटलं म्हणून. सो 1 मोल ऑफ द सबस्टन्स ऑलवेज कंटेन 6.022 into 10⁻23 atoms or molecules per mole. पर मोल म्हणजे एका मोल मधले ऍटम्स आहेत ते, बरोबर आहे. विच वी आर ऑब्झर्विंग नंबर ऑफ टाइम्स. तर आता एकच गोष्ट माहित पाहिजे, मी मुद्दाम या स्क्रीनवरती परत एकदा लिहितो मित्रांनो. 1 मोल इज नथिंग बट ॲव्होगॅड्रोज नंबर म्हणजे 6.022 into 10⁻23. दॅट इज नथिंग बट, जर कंपाऊंड असेल तर इक्वल टू इट्स मॉलिक्युलर मास, जर इलेमेंट असेल तर इक्वल टू इट्स ॲटॉमिक मास, अँड दॅट इज इक्वल टू, जर गॅस असेल तर ॲट एसटीपी इट कंटेन्स 22.4 liters. अरे रे, काय ओपन झालं मध्येच. हा, सो इट कंटेन्स 22.4 liter. ह्या सगळ्या गोष्टी ऍट अ टाइम आपल्या डोक्यामध्ये पाहिजेत की 1 मोल इज नथिंग बट द ॲव्होगॅड्रो नंबर, दॅट इज 6.022 into 10⁻23. दॅट इज नथिंग बट मॉलिक्युलर मास. म्हणजे जर मी वॉटर घेतलं तर मी म्हणेन 18 ग्रॅम आहे. इफ आय टेक अ CO2 आय विल से 12 plus 32 44 gram. If I take a H2SO4 I will say it is a 98 gram. So that is equal to molecular mass जर कंपाऊंड असेल, आणि जर इलेमेंट असेल तर ॲटॉमिक मास. आणि त्याला किती स्पेस लागेल, इट विल रिक्वायर 22.4 liter if it is in gaseous phase. So what is important, not the definition, but this thing is logically very important because it requires everywhere. काय गरज आहे नोट करायची? सर केलं नोट. अरे वा, सर झालं लिहून. डन झालं लिहून. हो सर, ओके, झालं. गुड. चांगलं स्पीड आहे लोकांचं, व्हेरी गुड. हे स्पीड मला 5 मिनिटांनी दिसायला पाहिजे. तर झालं. येस, नाव आय कम टू द पॉइंट. झालं तर त्या स्पीडनी मला सांगायचं. कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ मोल्स अँड मॉलिक्युल्स ऑफ युरिया प्रेझेंट इन 5.6 ग्रॅम ऑफ युरिया. नाव आय वॉन्ट टू चेक द स्पीड. आय विल नॉट से एनिथिंग नाव. 2 minutes आर गिवन टू यू. आणि मी सोडवणार आहे, ज्यांना नाही, जे नवीन असतील किंवा ज्यांनी आधी केलं नसेल, 9th पण कधी केलं नसेल, 10th आय विल शो एव्हरीवन, बट आय एम जस्ट वेटिंग की तुम्ही काय करताय. नाव आय वॉन्ट की यस सर झालाय.
झालाय? आता का वेळ लागतोय? सर येस. सर त्याच्यात एक्झॅक्टली नाही काउंट केलं, फक्त एक डेसिमल घेतलं. 1.1 मोल्स आहे त्याला. 1.1 moles. So I will start, my dear friend. I will start. Don't worry. Just observe. करू सुरुवात. Oh, I got answer 0.093. Okay, that's good thing. I will check. See here, what is the formula of urea? NH2CO NH2 नवीन आत म्हणून दिलाय. 12th ला गेल्यावर कोणी देणार नाही. So nitrogen is 14, hydrogen is 1, 1 into 2, 2, carbon is 12, oxygen 16, nitrogen 14, hydrogen 2. 14 2 16 16 12 28 38 46 आणि 14 60 sir. 60. So the first thing, 1 mole 60 U. is equal to 60 gram. Okay. So if I am having 5.6 gram, it will be x mole. मी नर्सरी सारखं सांगतोय, एवढं मी असं कधी स्लोली करत नाही. तुम्हाला माहिती मी काय करतो, मी दाखवलेलं आधी. But what I will do, 60 into x is equal to 5.6 into 1. So it is a 5.6 is equal to 60x. So divided by 60 is equal to x. That is nothing but, I think definitely 6 upon 60 is 0.1. म्हणजे 0.9 पेक्षा 0.1 पेक्षा कमी यायला पाहिजे. किती येतं उत्तर? कोणीतरी सांगितलं मला आता. 0.09 काहीतरी येईल. 0.0933. Okay, 0.093. So what these are? These are nothing but the number of moles. आणि moles ला molecule कसं कन्वर्ट करतो? Into Avogadro number, that is nothing but 6.022 into 10 raised to 23. That should be the answer. So to observe a statement is very easy thing. Whenever you are converting, that is the most important. So I should have to write it. Second thing, already तुम्हाला log table शिकवलेलं आहे. So multiplication should be very fast. जर तुम्हाला डायरेक्ट येत नसेल तरी. What is the answer of this? किती येतंय? तर येतच नाही. येस, परफेक्ट पाहिजे मला. मला अंदाज पंच नकोय, कारण लॉक टेबल आहेत तुमच्याकडे. आय डोंट वॉन्ट की सर याच्या आसपास येत आहे. नो सर स्टेटमेंट विल बी लिसन. आणि ज्यांना आसपास सांगायचं त्यांनी तोंडी डायरेक्टली सांगायचं की सर दिस शुड बी द आन्सर विदिन 5 or 10 seconds. एवढ्या वेळाने नाही. Yes, Abhishek, Aryan, Bhargav, Kshitij, Manal, anyone? Why are you taking so much time? Sir, 5.60046 into 10 raised to 22. 5.66. 0046 into 10 ठीक raised आहे. to हा हे तू काढलं होतंस का स्वतः? हे तरी तू काढलं होतंस का वरचं 0.093? Have you checked ते it right or चुकलेलं. not? हा चेक केलं सर. ठीक आहे. What I may have done, just see, मी जर असतो तसं केलं असतं की शॉर्ट मध्ये लिहिलं असतं 0.093 चं 9.3 केलं असतं into 6.022 into 10 raised to, हा 0.2 पुढे गेलाय म्हणजे हा 21 झाला असता. 9 6 चा 54 and 6 3 चा 18 म्हणजे 51 56 पॉइंट समथिंग यायला पाहिजे. हे तुम्ही त्या मिनिटाला सांगायला पाहिजे होतं. 56 पॉइंट समथिंग into 10 raised to 21, और ज्यांना 5.6 मध्ये सांगायचं त्यांनी into 10 raised to 22.
पुढे काय येते ते तुम्ही बघा. एवढ्या फास्ट उत्तर यायला पाहिजे. आणि हे कॅल्क्युलेशन आता 10चं नाहीये, 9चं नाहीये. दिस मेथड शुड हॅव टू बी अडॉप्टेड फ्रॉम 5th 6th. डोक्यात कळायला पाहिजे. येस, द आन्सर इज नियर अबाउट टू दिस. किती येत आहे भार्गव? Yes, sir. 5.60046 into 10 raised to 22. हे The तोंडी correct is 5.6046 into 10 raised to 22. ओके, दॅट्स गुड. बाकी मुलांमध्ये कुठे गेले बाकीचे लोक? आलंय सेम. आलंय सेम. आलंय आलंय. सगळ्यांचं? ओके, गुड. शुड आय क्लिअर द बोर्ड? Yes. Yes. येस, आता कळेल मला. Think carefully and then write. These are the most simple questions which are given with a trick. हे तुम्ही त्या मिनिटाला उत्तर सांगायला पाहिजे 10-15 सेकंद मध्ये. कारण स्टेटमेंट टू जस्ट मग अप द स्टेटमेंट इज व्हेरी इझी थिंग. टू अप्लाय इट इज मच इम्पॉर्टंट. काय एवढा वेळ लागतोय? Should I start and explain within 5 seconds? Sir, 48. Wrong? 48 grams. 32.5 grams. बरं थांबा थांबा, हो देत लोक काय सांगतात बघूयात. 48 grams. So 48 grams. Okay, I will write and then we will go for it. Just observe carefully. What the thing is, sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide. That means sulfur is 32 gram because it is its molecular mass or atomic mass. Oxygen is 32. So here how much mass is formed? 64. Okay, but now I am using only the 16 gram. If this is half, that means this will be half. Isn't it? And therefore, Yes, how much sir. this will be formed? 32 grams. 32. So then from where 48 comes? Yes, from where 48 comes? बोला Sir, लोक. 32.5 आलेलं. 4.5 येणारच नाही कुठून. चान्सच नाही. 0.5 काय करप्शन आहे? इंडिया म्हटलं की करप्शन आहे. सर येस. सर माझं सेम आलेलं पण सगळे 48 बोलले म्हणून मी बोललेच नाही मग. Don't believe in anyone. Believe in yourself. Always keep in mind. येस So the सर. thing is, sulfur reacts with oxygen. मी एक्सप्लेन करतो कोणाला काय डाऊट असेल तर. 32 gram reacts with oxygen. O2 is 32 gram. So how much O2 is formed? SO2 is formed 64. Now what I am saying, 16 gram. मी काय विचारलं तुम्हाला? Calculate the mass of sulfur dioxide produced by burning 16 gram of sulfur. So I am taking only 16 gram. In another way पण मी सांगितलं असतं. मी कसं सांगितलं असतं सांगतो, पण लोकांना कळतच नाही. हा 1 मोल रिॲक्ट झालाय, हा 1 मोल आणि हा 1 मोल तयार झालाय. हा जो हाफ मोल रिॲक्ट होतो ह्याचा हाफ मोल, ह्याचा हाफ मोल म्हणजे किती? 16. यांनी पण करता आलं असतं, पण लोकांना कळत नाही आकड्यामध्ये. अदरवाइज आय ऑलवेज से की 32 ग्रॅम मीन्स 1 mole. 1 mole of sulfur reacts with 1 mole of oxygen to form 1 mole of sulfur dioxide. But 16 gram of sulfur is half mole. So oxygen required is half mole and half mole of oxygen is 16 gram. So मला हे पण करायची गरज नव्हती लागायला पाहिजे. And these questions are generally having a time lapse of 10 seconds. Always keep in mind. तुम्ही सोडून उत्तर नाही काढायचे अशा क्वेश्चनचे, लक्षात घ्या.
So try to build your calculation in mind. Okay. Yes. Okay. We'll go for the next one. कारण या चॅप्टर वरती कोणी घेतच नाही. न्यूमरिकल लोक म्हणतात ह्याच्यात काही नाही येत. बट वी शुड हॅव टू. चलो फास्ट. आता मात्र 15 सेकंद मध्ये उत्तर यायला पाहिजे. सर आलं सर. डन सर. Done. Done, sir. What it was just 22.4 into 5, that is 112. पण इथं परत मल्टिप्लाय केला असेल, गरजच नाही. या 5 च्या हा हाफ आहे. हाफ आहे म्हणजे या 112 च्या हाफ किती होणार? येस, किती लोकांचा? 56. आलं सर. आणि ज्यांना नाही येत त्यांनी पण असं करायचं, इकडे 22.4 into 2.5 आणि मग 5 मिनिटं मल्टिप्लिकेशनला घालवायची. असा प्रकार आहे. पण गरजच नाही. याच्या हा हाफ आहे म्हणजे याच्या हा हाफ असणार. बरोबर आहे का? हा, आता नीट वाचा आणि नीट करा. मी मुद्दाम असं तयार हे टाकलेलं आहे. हे दिसतंय का सगळ्यांना? A student used pencil to write his homework. The mass of this was found to be 5 milligram. Calculate number of moles of carbon in his writing. लोक निघून जायला लागले 7 वाजले म्हटल्यावर. हर्षवर्धन, कळतंय का? हो सर. आलं का उत्तर बेटा? मानसी, मृदुला, करतोय. मानसी, Yes, sir. एनी प्रॉब्लेम? No, sir. Sir, number of moles 5/12 आहे का? 5/12. 5/12 कशी येतील? दोन्ही केसेस वेगळ्या आहेत. पहिला क्वेश्चन वेगळा आहे आणि दुसरा इथून वेगळा आहे. ओके सर. सर mg काय आहे? मिलीग्रॅम. मी काल त्यासाठी विचारलं होतं, युनिट्स अंकित सरांनी घेतलेत का? मी त्यांचा व्हिडिओ बघितला युट्यूबला आणि मगच टर्न झालो मी इकडे. सो RS अकॅडमी पुणे हे आहे. तुम्हाला जर काही लागलं, तुम्हाला परत बघायचं असेल व्हिडिओ तर. येस. एवढा वेळ का लागतोय? शुड आय स्टार्ट? Yes, sir. 12 gram is 1 mole. How much it is? 5 milligram. 5 milligram means how many grams?
5 into 10 raised to minus 3 gram is how many moles? That's all. So X is equal to 5 into 10 raised to minus 3 upon 12. So 10 into 10 raised to minus 3 will be as it is. बरोबर आहे की नाही? ज्यांना नाही कळत त्यांना पण कन्वर्ट नको, न कळणारेच लोक फारच असतात आपल्याकडे. आपण त्यांना मल्टिप्लिकेशन 4.16 into 10 raised to मी हे लिहितो असं साहेब लक्ष द्या. 50 into 10 raised to minus 4 upon 12. आता तरी लोकांना यायला पाहिजे. 12 for the 48 point. बरोबर आहे का? हो सर. येस. सेकंड बीट तुम्ही करू शकाल का? ते पण मीच करायचं आहे. डिअर फ्रेंड्स, सर 3 moles. वाय 3 मोल? 3.46. कशाचं 3.46? कुठल्याच उत्तर सांगतोयस तू? सेकंड मोल्स. अरे 12 मिलीग्रॅम आहे, त्यात काही डोकं लावायचंच नाही मला. आता तू बघ ना किती सोपं होईल ते. लिहू का मी? आय एम स्टार्टिंग 10 विथ, raised to minus 3. इथे फक्त 12 लिहायचंय भार्गव. इथे फक्त 12 लिहायचंय. मग इथे 12 लिहिलं तर इथे पण 12 येईल. हा 12 कॅन्सल होईल. किती उत्तर आलं तू चेक कर आणि मला सांग मित्रा. येस. 10 raised to minus 3 means how many? How much? 0.001 moles. बरोबर आहे का? येस, नो? कोणी Yes. काहीही म्हणत नाही. काही करा सर, 7 वाजून गेले, आमचं लक्ष नाही अशी परिस्थिती आहे. असं करू नका रे राजांनो, प्लीज. झालंय का अनिश? येस सर, डन. येस सर, डन. Yes. आता मी मगाशी ऍव्हरेज ॲटॉमिक मास काढायला सांगितलं होतं. तुमच्या सगळ्यांकडे लॉग टेबल आहे. हा प्रॉब्लेम करायचा मिली सेकंड्स मध्ये आणि संपवायचा. बघू आपण कसं करताय. अँड आय एम नॉट गोइंग टू डू एनिथिंग.